ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਦੀ पवित्र हजूरी ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं परमेश्वर ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। मैं परमेश्वर ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ फलवंत होना चाहते हो, इस संसार के अंदर तुसी टॉप ते जाना चाहते हो, जेड़ी फील्ड विच तुसी हो उस फील्ड विच टॉप ते जाओ, तो एक काम तुहानू करना पएगा। तुहानू रात नू सोना बंद करना पएगा। जेड़े ऑर्डिनरी लोग हैं वो सवेरे काम करते हैं, पूरी रात सौंदे हैं ते सारी लाइफ ऑर्डिनरी रहंदे हैं। लेकिन जे तुसी धरती दे उत्ते कुछ सामर्थी काम करना चाहते हो तो रातां नूं सोना बंद कर दे। अगर तुहानूं लगदा है जे मैं रात नूं जागा सवेरे काम किदां करांगा, रात नूं 12 बजे तो लैके 3 बजे तक प्रार्थना करो, 3 बजे तो लैके 8 बजे तक सौ जाओ, 4 ਤੋਂ 5 घंटे बहुत ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, लेकिन परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ उस तो 700 साल पहला यशायाह दी पुस्तक 7 अध्याय दी 14 च लिखिया, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया। 700 साल पहला यशायाह नबी भविष्यवाणी कर रहा है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होएगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। 9 अध्याय उसदी 6 ते 7 आयत नूं पढ़ो। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन। यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है 700 साल पहला, लेकिन वो 7 अध्याय विच कहंदा है पुत्र उत्पन्न होएगा, और 9 अध्याय च कहंदा है पुत्र उत्पन्न होया। पढ़ के देखो ध्यान। हमें एक पुत्र दिया गया, वो प्रैक्टिकली विश्वास संपूर्ण विश्वास कर चुका है कि सानू पुत्र वो उद्धारकर्ता दे दिता गया है। जदों तुसी भी अपनी ब्लैसिंग दे उत्ते विश्वास करते हो कि मैनू मिल गई है, दैट इज योर्स। जे तुसी विश्वास करते हो कि तुहाडे लई परमेश्वर दा पुत्र इस धरती ते पैदा हो चुका है, जे तुसी विश्वास करते हो तो वो पुत्र तुहाडे लई है। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया प्रभुता ओदे कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखो कितना अद्भुत नाम है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। मनुखा दी युक्ति तो निष्फल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर दी युक्ति निष्फल नहीं हो सकती। युद्ध लई घोड़ा तैयार किया जाता है, लेकिन बाइबल च लिखिया जय यहोवा दे वल्लों मिलती है। युद्ध लई घोड़े ते रथ कड्डे फिरौन ने, लेकिन जय परमेश्वर ने मूसा नूं दित्ती। फिरौन हारिया, मूसा जित्या। अगर तुसी जितना चाहते हो तो तुसी अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि जिहड़ा साडा परमेश्वर है वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है।
ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਣਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਾਕਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰithvi ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਰੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇ? ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਕਬਰਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੀਕਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟੋਰਾ ਉਛਲੇਗਾ और दूसरे लोग उस कटोरे विचों पीणगे, दूसरे लोग उस सोते विचों पीणगे। यीशु मसीह दे नाम विच तुसी एक सोता बन जाओ। यीशु मसीह दे नाम विच तुहाडा कटोरा उधार दे नाल भर जाए। यीशु मसीह दे नाम विच तुहाडा कटोरा सामर्थ नाल भर जाए। यीशु मसीह दे नाम विच तुहाडा कटोरा अभिषेक दे नाल भर जाए। हालेलुया। बाइबल च लिखिया वो शांति दा मूल होएगा, शांति उहदे विचों दी निकलेगी, शांति उहदे विचों दी ट्रांसफर होंदी है, शांति उहदे विचों दी निकलदी है। कि तुसी शांति दे मूल हो, कि तुहाडे जाण नाल लोकां दे घरां दे अंदर शांति आउंदी है। जद लोग तुहाडे घर विच आउंदे हन वो तुहानूं आके कहंदे हन तुहाडे घर दे विच बड़ी शांति है, तुहाडे घर दे विच बड़ी शांति है, मैनूं तुहाडे घर विच आके बहुत चंगा लगदा है, तुहाडे घर दे विच बड़ी शांति है, मैनूं तुहानूं मिल के बहुत चंगा लगदा है, तुहानूं मिल के शांति महसूस हुंदी है, क्योंकि तुसी शांति नाल भरे होए हो, तुसी शांति नाल पूरी तरह इकट्ठे होए हो और शांति तुहाडे विचों दी निकलेगी, क्योंकि वो शांति दा मूल है। बाइबल लिखिया ओदी प्रभुता बढ़ती जाएगी और ओदी शांति दा अंत नहीं होएगा।
ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। और राजा ਨੂੰ खड़ा करने वाला भी और राजा ਨੂੰ उतारन वाला भी परमेश्वर है। उन्होंने जिंदा करने वाला और उन्होंने उठाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। तुसी किसे आम परमेश्वर ਨੂੰ नहीं मान रहे, तुसी उस परमेश्वर ਨੂੰ मान रहे हो ਜਿਹੜਾ जिंदा खुदा है, अनंत काल दा पिता है, पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, शांति दा राजकुमार है, शांति दा मूल है। जे तुसी इब्राहिम नु देखो, जदों इब्राहिम दे नाल परमेश्वर ने गल कीती, इब्राहिम नु परमेश्वर ने कहा तू आशीष दा मूल होएगा, तू ब्लैसिंग दा मूल होएगा। लेकिन यीशु मसीह लई मीका ने बोलिया ओ शांति दा मूल होएगा, ओ शांति दा मूल होएगा। शांति ओदे विचों दी निकलदी है। बाइबल च लिखिया यशायाह दी पुस्तक 10 अध्याय दी 27 आयत लिखिया उस समय ऐसा होगा उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। बोलो आमीन। जब तुहाडे जीवन दे अंदर शांति ਵਧੇਗੀ, जब तुसी शांति ना वादे चले जाओगे, शैतान दे सारे जूले तुहाडी लाइफ दे विच तोड़ दिते जाणगे। शैतान दियां सारियां स्कीम्स, शैतान दियां सारियां योजनावां, शैतान दी सारी प्लानिंग तुहाडी लाइफ विच तोड़ दिती जाएगी। और बाइबल च लिखिया अभिषेक दे कारण जुआ टुटदा है। जिद्दां ही तुहाडा प्याला अभिषेक ना भर जाएगा, तुहाडे सारे जुए टुट जाणगे। किस दी जरूरत है? बोलो यीशु मसीह दी। आमीन। ਜਦੋਂ ਯशायाह ने भविष्यवाणी की, मैं तुहानू हजे 700 साल पहला दी भविष्यवाणी दस रहा हाँ। यशायाह 35 अध्याय उदी 4 तो लेके 7 तक पढ़ो। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया। कहो एक दूजे नू तेरा परमेश्वर आ रहा है, तेरा परमेश्वर बदलां दे उत्ते आ रहा है, तेरा परमेश्वर बदलां उत्ते आ रहा है, तेरा परमेश्वर तैनू लैण लई आ रहा है, तेरा परमेश्वर तैनू लैण लई आ रहा है। बाइबल च लिखिया ध्यान दे नाल सुनो, ओ बदला लैण दे लई ते प्रतिफल देण लई आ रहा है। बाइबल च लिखिया ओ बदला लैण लई ते प्रतिफल देण लई, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹਨ, ਲਿਟਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਲਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ बदला लैण दे लई ते प्रतिफल देण दे लई आ रहा है। और परमेश्वर ने कहा मैं आके तुहाडा उद्धार करांगा, मैं आके तुहानू मुक्त करांगा, मैं आके तुहानू आजाद करांगा, मैं आके तुहानू छुड़ा देवांगा, मैं आके तुहानू बचा लवांगा और मैं तुहाडा उद्धार करांगा। इसलिए तुहाडा रिश्ता, मैं पहला दस्या, यीशु मसीह नाल मजबूत होना चाहिए है। तुहाडा रिश्ता यीशु मसीह नाल स्ट्रांग होना चाहिए है। अगर तुहाडा रिश्ता यीशु मसीह नाल नहीं है तो संसार दे विच तुहानू समस्या होएगी, संसार दे विच तुहानू प्रॉब्लम होएगी, संसार दे विच तुहानू डिस्टरबेंस होएगी। लेकिन जे तुहाडा रिश्ता यीशु मसीह दे नाल पक्का ते सच्चा है, कोई भी शैतान तुहानू डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, कोई भी प्रॉब्लम तुहानू डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। जिन्नी मर्जी वड्डी प्रॉब्लम आ जाए, परमेश्वर तुहानू उठा के खड़ा करेगा और तुहानू ऊंचा करेगा और तुहानू वधाएगा। जेड़ी 700 साल पहला भविष्यवाणी कीती, वो भविष्यवाणी लूका दी पुस्तक जाके पूरी हुई।
ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 30 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਜੈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? बोलो 700 साल बाद। उच्ची जना बोलो 700 साल बाद। किन्ने साल बाद भविष्यवाणी पूरी होई? और इत्थे लोग कहंदे हन मेरे लिए 2 महीने पहला भविष्यवाणी होई सी, पूरी नहीं होई। 6 महीने पहला भविष्यवाणी होई सी, पूरी नहीं होई। किन्ने साल बाद भविष्यवाणी पूरी होई? किन्ने साल बाद? उच्ची जना बोलो 700 साल बाद। इसलिए ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਆਹੋ ਯਾਰੀ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਜੈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੇਵਲ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਬਰਾਈਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਚਰਵਾਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਚਰਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, उस स्वर्गदूत ने कहा आज बहतलम दे अंदर तुहाडे लई मुक्तिदाता पैदा होया है, जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। ते उन्होंने विश्वास किया। ज्योतिषी आए, तारा स्टार ज्योतिषियां नूं लैके आ रहा है, स्वर्गदूत जिब्राइल चरवाहां नूं सुसमाचार सुना रहा है कि तुहाडे लई मुक्तिदाता ने जन्म ले लिया है। तुहानूं किहड़े दूत ने दस्सिया सी कि यीशु मसीह ने धरती ते जन्म ले लिया है? 2000 साल पहला वो तेरे लिए मर गया, तेरे लिए जी उठिया, अज भी तेरे लिए जिंदा है। तुहानू किहड़े दूत ने दस्सिया सी? हालेलुया। की उस भैन भरा दा थैंक्स करते हो जिन्हें तुहानू यीशु मसीह दे बारे दस्सिया कि यीशु मसीह मर गया, वो मुर्दियां विचों जिंदा हो गया, अज भी वो जिंदा है, और वो बदला लैण दे लई बदलां ते आएगा, और हर एक अख उस नूं देखेगी। जदों यीशु मसीह दा बर्थ होया, यीशु मसीह इस संसार दे अंदर आए, यीशु मसीह बाइबल च लिखिया 30 साल तक वो अपने माता पिता दे अधीन रहे। कितने साल तक? 30 साल तक अपने माता पिता दे अधीन रहे। अज व्यक्ति अधीनता च रहना नहीं चाहते। अधीनता दे अंदर बड़ी सामर्थ है। मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो, जो भी व्यक्ति बनता है वो अधीन रह के बनता है। जो कुछ अज असी हां तुहानू नजर आउंदे हां, वो अधीनता दा फल है। हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल अपने माता पिता दे कोल रहे, अधीन रहे, और जदों यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की, नंबर 1 यीशु मसीह दा बर्थ होया, नंबर 2 यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की। जदों यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की, बाइबल च लिखिया मती दी पुस्तक 3:2 च लिखिया, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। यीशु मसीह ने उस जगह ते चेलियां नूं और संसार दे लोकां नूं की कहा? मन फिराओ, तौबा करो। बोलो आमीन। कहो एक दूजे नूं तौबा करो, तौबा करो, अपने पापां तो गुनाहां तो तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। यीशु मसीह ने फर्स्ट सेंटेंस अपनी मिनिस्ट्री दे अंदर पहला शब्द बोलिया, मन फिराओ, स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फोर रनर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिहड़ा यीशु मसीह दे अगे भेजा गया सी, उन्हें भी की कहा? मन फिराओ, तौबा करो, स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। दिस इज द रियल गॉस्पल। ये असली सुसमाचार है जिहड़ा तुसीं लोकां नूं सुणाउणा है। मन फिराओ,
स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जदों लोग मन फिराउणगे तां ओह परमेश्वर हर एक तरह के रोगां नूं भी चंगा करदा है। लेकिन अज सुसमाचार बदल चुका है। अज सुसमाचार की शेप बदल चुकी है। अज सुसमाचार का प्रचार बदल चुका है। लोग कहते हैं बीमारां नूं लैके आओ, लंगड़ियां नूं लैके आओ, गूंगियां नूं लैके आओ, बोलियां नूं लैके आओ। यीशु मसीह ने नहीं सी कहा, यीशु मसीह ने कहा सी मन फिराओ, स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया है। तुसीं अपने मन नूं बदलो, तुसीं अपने सोचां नूं बदलो, तुसीं अपने गुनाहां तो तौबा करो, अपने पापां नूं तौबा करो, अपने माफ करने वालियां नूं माफ करो। ਤਾਂ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਫਾਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 40 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। 40 ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, शैतान प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया और शैतान आके प्रभु यीशु मसीह नूं कहंदा है, कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाण। बोल पत्थर रोटियां बन जाण। अज संसार दे अंदर समस्या किस चीज दी है? और रोटी दी। किस चीज दी समस्या है? खाने दी समस्या है, कपड़े दी समस्या है। किथे जाके इंसान टुट जाता है? रोटी, मकान। शैतान बहुत चंगी तरह जानता है। शैतान ने यीशु मसीह नूं उस जगह दे उत्ते हिट मारिया। उन्होंने पता सी कि 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने कुछ नहीं खाता, और जिथे भी प्रभु यीशु मसीह देखता होएगा उन्हें रोटी नजर आती होएगी। इसलिए उन्हें कहा, उन्हें कुछ होर नहीं कहा पहला, उन्हें कहा कह दे पत्थर रोटियां बन जाण। यीशु मसीह ने कहा मनुख केवल रोटी नाल नहीं, जिहड़ा वचन प्रभु यीशु मसीह दे मुख चों निकलदा जिंदा रहिंदा है। फिर उन्होंने एक उच्चे कंगूरे ते ले गया शैतान। उन्हें कहा अपने आप नूं थल्ले गिरा दे, उहदे स्वर्गदूत तैनूं हत्थां ते चक लैणगे, ऐसा ना होवे तेरे पैर नूं ठोकर लगे। यीशु मसीह ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर का इम्तिहान ना ले। शैतान ने फिर सारे संसार के वैभव यीशु मसीह नूं दिखाए, सारे संसार की धन दौलत। शैतान ने कहा सारा अधिकार मैनूं दिता गया है, जे तू मैनूं झुक के प्रणाम कर दवे मैं सारा अधिकार तैनूं दे देवांगा। यीशु मसीह ने कहा तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर नूं प्रणाम कर और केवल उससे दी उपासना कर। और शैतान प्रभु यीशु मसीह दे कोलों चला गया। जे शैतान ने साडे प्रभु यीशु मसीह नूं नहीं छड्डिया, असीं सोच सकदे हां सानूं छड्डेगा? वो बेशर्म है। तुसीं जिन्ना डांटोगे उन्ना दोबारा आउंदा है। जद तक तुसीं अपने शूज टाइट नहीं करते, बेल्ट नूं नहीं कसदे, हाथ च सोटी नहीं लैंदे, अपने हाथ तलवार नहीं दे, ढाल नहीं लैंदे, मुक्ति दे टोप नूं नहीं पहनदे, तुसीं उहदा मुकाबला नहीं कर सकदे। तुहानूं आत्मिक हथियार पहनण दी लोड़ है। आत्मिक हथियार पहनो ते रोज उहदे नाल फाइट करो। तुसीं देखोगे जदों तुसीं फाइट करोगे चपेड़ा मार मार के उहदा मुंह लाल कर दोगे। पर कई लोगों ने मैं देखा उन्होंने दे मुंह लाल होंदे, शैतान ने उन्होंने बड़ियां चपेड़ा मारियां होंदियां। जहां तक तुसीं चपेड़ा खाओगे तो जहां की बनना है, की करना है? रात नूं सौ सौ के घराड़े मार मार के 10 के रोटियां खा के सौ गए, पता ही नहीं लगा दिन कदों चढ़िया। केड़ा व्यक्ति है जिन्हें प्रार्थना दे विच घट्टो घट 1 महीना जाग के पूरी रात जाग के गुजारिया है? कोई व्यक्ति है? 1 महीना पूरी रात की होया? मैं तो बहुत घट कहा। हालेलुया। कलीसिया पहले चीजां नाल गल नहीं बनेगी। हुण हथियार चकने पैणगे यीशु मसीह दे नाम च। हुण हथियार तिखे करने पैणगे। हुण अपनी कमर नूं कसना पएगा। जिस स्थान दे ते तुसीं अज तक नहीं पहुंचे, मेरे वचनां नूं लै लो अपनी लाइफ दे अंदर।
2022 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁਡੇ ਔਨਵਰਡ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫੁੱਲ ਈਅਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਜਾਗੋ। 9 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। 12 ਵਜੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, 2 ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, 4 ਦਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਈਟ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਰੜ ਰੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, शैतान चला गया और यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिता, चेलियां नूं, संसार च लोकां नूं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया उन्हां नूं, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, तुसीं इस संसार दी ज्योति हो। मैं प्रभु यीशु मसीह ने पहला कहा मैं संसार दी ज्योति हां, फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसीं संसार दी ज्योति हो। बोलो आमीन। यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਲਬ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਜਗਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਚਮਕ ਹੈ? ਫੇਸ ਤੇ ਚਮਕ ਹੈ? ਯੂ ਆਰ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੋ ਔਰ ਜੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਤਦ ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਰੋਜ਼ 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 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਉਤਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। यीशु मसीह ने कहा व्यभिचार नहीं करना। यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षावां दसियां, तलाक नहीं देना। यीशु मसीह ने कहा बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला लेने लिए वो आप आ रहा है। यीशु मसीह ने कहा बदला नहीं लेना, अपने दुश्मनों नाल प्रेम करना है। दान देने दे विषय विच भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। फास्टिंग करन दे विषय भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। प्रार्थना करन दे विषय भी प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। तुसीं किहड़ी आज्ञा नूं मनदे हो? ਕਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਅਧਿਆਏ, 6 ਅਧਿਆਏ, 7 ਅਧਿਆਏ, 8 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲੋਗੇ ਉਸੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨਾਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਜਾਏਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਫਾ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। 4 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਧੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਫਾੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਫਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੰਗੀ ਬੰਧਨ ਲਟਕਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਤੇ ਚਲ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਇਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੜਕੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤਲੀਤਾ ਕੂਮੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। He is the Almighty God. He is a wonderful God. He is a wonderful Savior. ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 2 ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 3 ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯਾਜਕ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਅਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੀੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ?
प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तुहाडे कोल की है? उन्हें कहा 5 रोटियां 2 मच्छियां। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लेके आओ। प्रभु यीशु मसीह ने लेके धन्नवाद किया, 5000 लोकां विच वंड दित्तियां। 5 रोटियां 2 मच्छियां 5000 लोकां विच वंड दित्तियां। 12 टोकरे भर के रोटियां दे चक्के। और जिंदा खुदा है जिहड़ा तुहाडे जीवन दे विच चमत्कार करेगा, जिहड़ा तुहाडी लाइफ दे अंदर चमत्कार करेगा। तुहाडी किचन दे उत्ते ओ बरकत आए। 5 रोटियां 2 मच्छियां दी बरकत तुहाडी किचन दे उत्ते आए। 5 रोटियां 2 मच्छियां दी बरकत तुहाडी जॉब दे उत्ते आए, तुहाडे परिवार दे उत्ते आए। ओ फेवर मैं रिलीज करदा तुहाडे जीवन दे अंदर। ओ फेवर मैं रिलीज करदा यीशु मसीह दे नाम विच तुहाडे उत्ते ओ फेवर आए यीशु मसीह दे नाम विच। बोलो आमीन। जिस स्थान दे उत्ते यीशु मसीह गए, प्रभु यीशु मसीह चुप करके नहीं बैठे। प्रभु यीशु मसीह चुप करके नहीं रहे। जिस स्थान ते भी यीशु मसीह गए, उस स्थान ते प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह ते चमत्कार कीते। उस स्थान दे विच प्रभु यीशु मसीह ने जे शोक सी ओनू आनंद विच बदल दिता। जे एक विधवा आ रही सी अपने मरे हुए पुत्र नू लेके, यीशु मसीह सामने दी जा रहे सी। यीशु मसीह ने जो देखा ओ उदास है, ओ विधवा है, ओ रो रही है। यीशु मसीह ने उदा हाथ फड़ के कहा उठ। ओदा पुत्र उठ के खड़ा हो गया। और रोंदे हुए आ रहे सी, नचदे हुए वापस जा रहे सी। तुसी रोंदे हुए आए हो, नचोगे इस साल दे अंदर। तुसी नचोगे इस साल दे अंदर, नचोगे इस साल दे अंदर। मिराकल होंगे, चिन्ह ते चमत्कार होंगे। पाक रूह तुहाडा इस्तेमाल करेगा, पाक रूह तुहानू यूज करेगा, पाक रूह तुहानू पड़ेगा और उठाएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। तुसी सेम नहीं रहने वाले, तुसी सेम नहीं रहोगे, तुसी सेम नहीं रहोगे आज यीशु मसीह के नाम विच। जदों यीशु मसीह आराधनालय दे अंदर गए, प्रभु यीशु मसीह चर्च दे अंदर प्रचार करने लगे सिनागोग दे विच। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा उस जगह ते एक औरत है जिन्नू जेड़ी 18 साल तो कुबड़ी है। 18 साल तो उन्नू कुब पिया होया सी। और यीशु मसीह ने कहा तू आजाद हो चुकी है, तेरे पाप माफ हो चुके हैं। यीशु मसीह ने जिद्दां ही कहा उदा कुब चला गया। वो सिद्धि हो गई, वो सिद्धि हो गई, वो सिद्धि हो गई। मैं तुहाडे जीवन ते भविष्यवाणी करदा हां, जिथे जिथे शैतान ने तुहाडी लाइफ दे अंदर कुब पाया है, वो सिद्धा हो जाए यीशु मसीह नाम विच। सारे कुब सिद्धे हो जान, सारे कुब निकल जान, सारियां बीमारियां चलियां जान और तुसी आजाद हो जाओ। हालेलुया। ओ साडा परमेश्वर सामर्थी और जिंदा खुदा है। जे तुसी जीवित खुदा दे नाल रहना सीख गए तो हाडे विचों चिन्ह ते चमत्कार होणगे। परमेश्वर अज ये नहीं चाहता कलीसिया, तुसी असीं ये नहीं चाहते इस साल मैं चाहता हाँ बहुत सारे लोग दरियां तो उठ के परमेश्वर दे सुसमाचार दी सेवकाई विच आ जाण। बोलो आमीन। अगर तुसी सेवकाई चाहना चाहते हो, वीरवार तुहाडे लई ओपन है, वीरवार खुला है। परमेश्वर ने सानू बोझ दिता है और रेज करने दे लई बोझ दिता है, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस। तुहानू कीमत चुकानी पैगी। अगर तुसी चाहते हो परमेश्वर दे राज विच काम करना, परमेश्वर दे राज नू बनाना, तो दा पहला स्टेप है प्रेयर वॉरियर। उदा पहला कदम है प्रेयर वॉरियर। हालेलुया। अगर तुसी पहले स्टेप ते कदम रखते हो, फिर दूसरे स्टेप ते रखोगे। बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, 35-40 लोगों ने शुरू किया, हुण विच लोग 9-10 ही हैं। क्यों? नियम। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ नू डिसिप्लिन करना नहीं चाहता। कोई व्यक्ति अपनी लाइफ नू आप खुद डिसिप्लिन करना नहीं चाहता। मैं मानना वो लोग डिसिप्लिनड नहीं, डिसिप्लिनड वो लोग हैं जिहड़े रेगुलर बने हुए हैं, जिहड़े रेगुलर बने हुए हैं। वचन च लिखिया एक बीज बीजण वाला निकलिया, उन्हें बीज सुटिया, कुछ जमीन ते डिगिया, कुछ सड़क ते डिगिया, कुछ पथरीली भूमि ते, कुछ झाड़ियां डिगिया, कुछ अच्छी भूमि ते डिगिया। जिहड़ा झाड़ियां डिगिया
ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਧਨ ਧੋਖਾ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ, ਦੋ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ, 1-2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 3 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 4 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈਏ ਫੇਰ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਚੱਲੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਈਏ ਫੇਰ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਚੱਲੇ, ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਰਨੀ, ਜੌਬ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਓਹੋ ਜੌਬ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਦੂਜਾ ਸਾਲ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਲ, 6ਵਾਂ ਸਾਲ, 7ਵਾਂ ਸਾਲ, 8ਵਾਂ ਸਾਲ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਛੂਇਆ, ਤੁਰੰਤ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਰੰਤ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਫਸਟ ਸਾਈਡ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੁਕ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। This is the relationship। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਮਰਥ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ 1 ਲੱਖ ਵਾਟ ਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਲਬ ਜਗਿਆ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਠੱਠੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਗੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ,
ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਆਊਟ ਫਰਮ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਚੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਰੈਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਰੈਲਮ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਫੇਵਰ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਵੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2022 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਦੂਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਫੜੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫਸਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਰ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਰ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਟੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਣ ਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਰਚ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖੋ ਰੋਜ਼, ਮੰਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥਰਸਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਣਾਓ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਣਾ, ਪਲੈਨਰ ਲਓ,
1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਲੈਨਰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ। ਲੋ ਪਲੈਨਰ ਲਿਖੋ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਲੈਨਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਕੇ? ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? You have to discipline yourself. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰੋ, then you will grow. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਛੱਡੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰਤ ਆਈ, ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਪੇਟ ਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਏ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਡੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਭੁਤ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਰਾਧਨਾਲय ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਦੂਕੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੂੰ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੜਾਵਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਲਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, बाइबल में लिखा मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 10 है। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया और वह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार से पकड़वा दे। इसे दी 44 तो लेकर 46 तक वर्ष पढ़ो। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया।
उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश किया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਚੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਠੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਚੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਠੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਰਸ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਸਦੂਕੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਯਾਜਕ ਕੈਫਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 39 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੋਚੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਲਟ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਆ, ਹੁਣ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਚਪੇੜ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਸਹਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਮੇਮਣਾ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਾ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਲਹੂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਲਹੂ ਨਿਚੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੋਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮੋਹਰ, ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮੀ ਸੈਨਿਕ ਉਹ ਸੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਬਰ ਫਟ ਗਈ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਬਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਔਰ ਯीशु ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯीशु ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਔਰ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਰਕੁਸ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पढ़िए। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का पड़ा है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो। वह जी उठा है, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। इसलिए तुम जाओ, जाकर चेलों से और पतरस को कह दो
कि वो गलील को जाएगा और तुम उसे वहां पर देखोगे। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर ਜਿਹੜੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। 3.5 ਸਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਚਕਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਚਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, डिसिप्लिन करो ताकि तुम आवाज ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਠੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਤੀ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 18 19 ਤੇ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बोलो आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, स्वर्ग ਤੇ ਪ੍ਰithvi ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ, स्वर्ग ਅਤੇ ਪ੍ਰithvi ਦਾ सारा अधिकार मैंने दिता गया है। सारे ने बोलो, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गरोहण होने तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग ते पृथ्वी का सारा अधिकार हुण मेरे कोल है। मैं शैतान दे कोलों अधिकार नु खो लिया है, वो अधिकार मैं वापस ले लिया है। जिहड़ा अधिकार आदम ते हवा तो शैतान ने खोया सी, उस अधिकार नु मैं वापस ले लिया है, और अधिकार मैं अपनी कलीसिया नूं ना हां। इसलिए तुसीं जाओ, सारे जातियां दे लोकां नूं सुसमाचार सुणाओ, उन्होंने यीशु मसीह दे चेले बनाओ, उन्होंने बपतिस्मे लई प्रेरित करो, उन्होंने आज्ञा देनी सिखाओ, आज्ञा मननी सिखाओ। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत दे अंत तक तुहाडे नाल रहांगा। हालेलुया। हुण यीशु मसीह स्वर्गरोहण हो गए, स्वर्गरोहण हो गए। हुण इस तो बाद यीशु मसीह दा अपने चर्च दे अंदर की रोल है? यीशु मसीह दा बर्थ होया, यीशु मसीह मर गए, यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री की, यीशु मसीह मर गए, मर के तीसरे दिन मुर्दियां विचों जिंदा हो गए। 40 दिन चेलियां दे नाल रहे, उन्होंने अपने अपने दिखाते रहे, 500 तो वध लोगों को दिखाया। स्वर्गरोहण होने तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञावां दित्तियां कि तुसीं इन्हां नूं मन्नो। उस तो बाद हुण यीशु मसीह दा अपने चर्च दे अंदर की रोल है कि हुण यीशु मसीह आके मुर्दियां नूं जिंदा करेगा, कि हुण यीशु मसीह आके अन्नां नूं अखां देवेगा, कि हुण यीशु मसीह लंगड़ियां नूं चंगा करेगा। वो कहता है, जाओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंटायर ऑफ दिस अर्थ। जाओ, इस संसार दे अंदर लोकां नूं सुसमाचार सुणाओ। जेड़ा व्यक्ति मिलता है उन्होंने सुसमाचार सुनाओ। ताड़ी शॉप ते कोई बंदा आंदा है, उन्होंने सुसमाचार सुनाओ। तुसी जॉब विच जांदे हो, सुसमाचार सुनाओ। रोज लोकां नूं सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर ने तुहानूं आज्ञा दित्ती है, इस आज्ञा नूं मन्नो। गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। और दसो यीशु मसीह दा अपनी कलीसिया लई की रोल है। जदों यीशु मसीह उठाए जाना सी, वायदा करके प्रभु यीशु मसीह गए। यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय उदी 16 विच पहला प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया, मैं पिता तो विनती करांगा
कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह चले गए, देन तो पहला, जान तो पहला यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं तुहानू पवित्र आत्मा दिंदा हां। बोलो आमीन। मैं पिता अगे प्रार्थना करांगा कि मेरे जान तो बाद पिता अपना पवित्र आत्मा तुहाडे नू दवे, वो पवित्र आत्मा तुहाडे नाल रहे। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। और बाइबल च लिखिया, वचन च लिखिया, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय 3 च लिखिया, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर तुम्हें अपने जहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह दा अपनी कलीसिया ਲਈ रोल है, यीशु मसीह दा अपनी कलीसिया ਲਈ रोल है। तुसी की करना है? तुसी घुटने टेक के प्रार्थना करनी है और रोज सुसमाचार सुनाना है, ये तुहाडा काम है। दूसरा काम यीशु मसीह आप करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और उदा काम की है, ही इज कमिंग सून। यीशु मसीह जल्द धरती उते आ रहा है। यीशु मसीह जल्द धरती उते आ रहा है। यीशु मसीह जल्द धरती उते आ रहा है। हर एक अख उस नूं देखेगी, जिन्हां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਛੇਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ थिस्सलुनीकियां 4 अध्याय 14 आयत तो पढ़ो। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਬਰ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉद्धार ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ जी, आगे पढ़ो। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हालेलुया। जे तुसी विश्वास करते हो इस गल दा कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे लिए मुर्दियां विचों जिंदा हो गया, अज भी जिंदा है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदा हां। तुसीं उहदे वचन दे उत्ते विश्वास करदे हो, यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे हो, तां ओह तुहानूं लैण लई बदलां दे उत्ते आएगा। ओह तुहानूं लैण लई बदलां दे उत्ते आएगा। 16 आयत तो पढ़ो 18 आयत तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, वो जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, वो बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बोलो आमीन। वचन च लिखिया, प्रभु आप स्वर्ग तो ललकार दे नाल उतरेगा, ललकार दे नाल उतरेगा। मैं जदों कल वचन नूं पढ़ रहा, मैं बहुत ध्यान नाल जदों पढ़िया, लिखिया प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। वो प्रधान दूत केड़ा शब्द बोलेगा? मैं सोचता हां, वो बदलां दे उत्ते बोलेगा, हालेलुया। जिस शब्द नूं लोग धरती उत्ते नफरत करते हैं, उस शब्द मैं सोचता हां
उस स्वर्ग दे ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਦੂਤ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਖਰੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਫਾੜ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਫਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਧਰੋਂ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਧਰੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਫਟ ਫਟ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਰਾਂ ਫਟ ਜਾਣ, ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਲੇਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਾਇਲਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਣ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਟੈਂਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਟੈਂਕਰ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭੈਣ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੋਲਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖੇ ਭੈਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 2 ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨਾ ਪੀਸੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ 33.5 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਕਬਰ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ स्वर्ग ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ स्वर्ग ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ। सूरज, गौरव, साहिल, अलीशा, खुशी, उन्हें जस्ट नाम लाने ਹਨ। ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਚੁੰਬਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, हिंदी बाइबल च लिखिया वो उठा लवेगा, इब्रानी भाषा च लिखिया वो खिंच लवेगा सानू, अपने वाल खिंच लवेगा सानू। हालेलुया। और सुनो ध्यान दे नाल, हुण लोहा लोहे नू खिंचदा है, लोहा बोलो, लोहा लकड़ नू खिंच, लोहा शीशे नू खिंच। शीशा ज्यादा बेटर लगदा लोहे नालों, ज्यादा सोहना लगदा लोहे नालों, पर चुंबक इनू खिंच।
ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ, ਲੋਹਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਯੂ ਜਸਟ ਲਿਵ ਇਨ ਹੋਲੀਨੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੂਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੂਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।